بات کرنے کا موقع عنایت کیا ہے۔ جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سن 73 کا آئین جب بنایا جا رہا تھا، اس میں جہاں حکومت کا رول تھا، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم و مغفور کا ایک رول تھا، وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا، ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا، جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو، اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے۔ آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے۔ آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے، کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خطرہ بنے، اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے۔ اور اس مرتبہ بھی جب یہ 26ویں ترمیم سامنے لائی گئی تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا، اور ہم نے اس ترمیم کا بھی، ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا، اور جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شیر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سانپ ثابت ہوتا۔ اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا۔ لہذا میں اپنے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، دیگر پارٹیوں میں بھی جن لوگوں نے اس ترمیم میں تجاویز دی ہیں، گو کہ چند ایک چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میں یہ سمجھوں بزو میں خود کے 100% میری ترامیم کو تسلیم کیا جائے، کسی ایک ترمیم پر میں کمپرومائز نہ کر سکوں، تو پھر ہم سیاست نہ کریں۔ میں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جس جمہوریت کے لیے، جس ملک کی بقا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیں اور 100% نہ صحیح تو کم از کم 80-90% جمعیت علماء اسلام نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا آپ ساتھ دیں۔ میں درخواست کروں گا، اور یقیناً جو ان کا گلہ ہے اپنی قیادت کے متعلق کہ گزشتہ 20-25 دن سے یا مہینے سے یا جتنے بھی دن ہیں جو رویہ روا رکھا گیا ہے، ان کی قیادت کے ساتھ قید میں میرے خیال میں ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی ہو ہمیں
ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि हम कैदियों को मजबूर समझकर उनके साथ वो जुल्म नारवा रखें कि शायद इस तरह कोई मान जाएगा। मेरे ख्याल में ये इंतहाई गलत होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो उनको बाहम सहूलत पहुंचाने के लिए कोशिश करें और जितनी सहूलत आईन ने या हमारे कानून ने उनको दी है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हमारे यकीनन तमाम सियासी जमातों से राब्ते थे और तमाम सियासी जमातों ने जो इन तरामीम के दौरान किरदार अदा किया है, जमीयत उलमा इस्लाम उनके शुक्रगुजार हैं। पिछले चंद दिनों में मोहतरम जनाब बिलावल जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत की, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने, आपके भी इल्म में है, इन अकाबिरीन के भी इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम कराची गई। वहाँ पीपल्स पार्टी की क़ियादत के साथ बैठकर उन्होंने इन्हीं तरमीमात के मुतालिक गुफ्तगू की, उनकी राय ली और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत लाहौर गई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके दीगर पार्टियों के साथ मिलकर इस तरमीम में जो मुश्किलात थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने इस्लामाबाद में आकर यहाँ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ बात की, उनको बिठाया और हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम पार्लियामेंटेरियन के कि जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी कि वहाँ मौलाना साहब के घर तशरीफ़ लाए। शायद हमें इनकी वो कदर इज़्ज़त न की हो जिस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत का इस तरमीम में एक किरदार है और हम समझते हैं कि 100% न सही, लेकिन जो गंद भरा था, जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़कर बाहर निकाल दिए और अब वो इस मरहले पर पहुंच चुका है कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है और आज भी वो लोग फड़क रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम अब इस तरमीमात के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और हम इसको वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए कि इसमें जो कमियां हैं, जो रह गई हैं, उसको भी किसी तरह सीधा किया जाए ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का वो तालिब इल्म जो आज सियासत के इब्तिदा में है, वो अपनी क़ियादत की रहनुमाई में इस मुल्क की बका के लिए काम कर सकें और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोई काम कर सकें। मैं एक मरतबा फिर तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम सियासी वर्करों का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम मुल्क के बासियों का जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है और यकीनन आज मुल्क का हर बासी मुंतज़िर है कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर इसके बावजूद इसमें कोई कमी कोताही है, मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा कि वो राब्ते में रहें कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा करूँगा कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत के साथ जो उनकी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।